Namaste students, welcome to 7th standard social science. Today we are going to see about Unit 2 History, Emergence of New Kingdoms in North India, continuation. In last class we learned about the Palas and the Chauhans. Today we are going to see about the contribution of Rajputs to art and architecture. First we are going to see about the art of the Rajput. Their Rajasthani painting. Now we can see about the art of the Rajputs. The Rajput courts were centers of culture where literature, music, dance, paintings and fine arts and sculptures flourished in that place. Okay, a specific style of Rajput painting, often focusing on religious themes, emerged at Rajput courts. Their style of painting is called Rajasthani. The Rajasthani style of painting can be seen at Bikaner, Jodhpur, Mewar, Jaisalmer. So this all the place in Rajasthan. So in last class we learnt about the 36 Rajput clans they ruled over in North India. So through that, what are the contribution of the Rajputs? Whether they had a art skill, architecture, so that all we are going to see in this lesson. The Rajput court is the center place for the literature, music, dance, painting, fine arts, sculptures. They had a knowledge about that. And their main painting is depends upon the religious themes. அவங்களுடைய எல்லா பெயிண்டிங்கும் பார்க்கும்போது ஒரு ரிலிஜன் டிபெண்ட் பண்ண பெயிண்டிங்கை தான் அவங்க ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பேர் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங், திஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் பெயிண்டிங் இஸ் நோன் அஸ் த ராஜஸ்தானி பெயிண்டிங். ராஜஸ்தானி. Okay, where we can see this paintings? Bikaner, Jodhpur, Mewar, Jaisalmer. Where this place and all is there? All the place present in that Rajasthan. Okay. Rajasthan, one of the state in India. Okay. Next we are going to see about the architecture. Whether they had the architecture skill, what they built, if any other palace they built, yes, they built a palace. So many palaces they built and temples also they built. So what are the temples they built? Then where they built the temples and palace? We can see now. Are you ready? Now we can see. The Rajputs were great builders. Some of the important example of Rajput buildings are the strong fortresses of Chittorgarh. Chittorgarh. So in the place of Chittorgarh, the very efficient strong fortress. ஒரு பெரிய கோட்டைகள்ன்றது இருக்கு. ஃபோர்ட்னா என்ன? கோட்டை. சரிங்களா? And Ranadambur and Gumbalhar, Chittorgarh. So these are the places present in Rajasthan. So in that place have fortresses. And not only in Rajasthan, Mandu, Gwalior, Chanderi and Asirgarh. These are the places present in Madhya Pradesh state. So in that places also have lot of forts. During that period, this place had a many forts. The example of domestic architecture of the Rajputs or the palaces of Mansingh at Gwalior, the buildings at Amber, Jaipur and lake palaces at Udaipur. So some of the example palaces. The Mansingh Palace, it is present in Gwalior. So one of the famous palace.
and the buildings at the Jaipur and the lake palace. What is meant by lake palace? ஸோ அப்போல்லாம் பெரிய பெரிய அரண்மனைகளை கட்டுவாங்க. அப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக லேக்கை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேக் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகனா டு ப்ரொடெக்ட் தெம்செல்ஸ், அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக, எந்த ஒரு எனிமியும் ஈஸியாக என்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த அரண்மனையை சுற்றி ஆர்டிஃபிஷியலாக என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க லேக்கை மேக் பண்ணுவாங்க. யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா கூட இந்த லேக்கை கிராஸ் பண்ணி தானே வரணும், அதுக்குள்ளே இவங்க என்ன விடுவாங்க, ரெடி ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, லேக்கு நிறைய ஃபோர்ட்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா மவுண்டெயினுக்கு மேலே தான் ஃபோர்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் லேண்டில் பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை சுற்றி இந்த மோட்ஸ் இல்லைனா லேக்ஸை பில்ட் பண்ணுவாங்க. மோட்ஸ்னால் அகழி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ வி கேன் see that forts. செஞ்சி ஃபோர்ட் will be there where it is present in செஞ்சி in that mountain. ஓகே, ராஜா கோட்டை, ராணி கோட்டை நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி வெள்ளூர் ஃபோர்ட் will be there. வெள்ளூர் ஃபோர்ட் பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு நடுவில் அந்த ஃபோர்ட் இருக்கும். ஓகேவா, இது மாதிரி எதுக்கு கட்டுறாங்க, மலைக்கு மேலேயோ இல்லை தண்ணிக்கு நடுவுலையோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷனுக்காக, பாதுகாப்புக்காக அவங்க அந்த மாதிரி கட்டுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நார்த் இந்தியாலேயும் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேலசஸ். ஓகேங்களா, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மெனி ஆஃப் த ராஜ்புட் சிட்டிஸ் அண்ட் பேலசஸ் ஸ்டாண்ட் அமாங் த ஹில்ஸ் இன் forts or by the side of beautiful artificial lakes. Artificial lakes and hills. Why? Because of the protection purpose. The castle of Jodhpur in Rajasthan is perched upon a lofty rock overlooking the town. So the castle of Jodhpur, castle of Jodhpur, castle means மாளிகை. ஸோ ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாளிகை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ராக் மேலே அதை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா, நிறைய பாறைகள் சேர்ந்த ஒரு இடத்துக்கு மேலே இந்த ஒரு பெரிய மாளிகையை கட்டியிருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ இது மாதிரியெல்லாம் அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ராஜ்புட்ஸ் had a very good architecture skill also. What are the temples they built? Before we learn that palace, their domestic architecture skill, now we are going to see about the temples. The temples the Rajput rulers built have owned the admiration of art critics. ஸோ நிறைய ஆர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒரு அட்மைரிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இந்த ராஜ்புட் பில்ட் பண்ண டெம்பிள்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுற மாதிரி, ரொம்ப வியக்கிற மாதிரி அவங்க கட்டியிருக்காங்க. அது எப்படி மிஸ் கட்டியிருக்காங்க, அந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக, ரொம்ப ஃபைன் ஆர்ட்ஸாக அவங்க பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. The temples in Khajuraho temple, now I will show in a picture. Khajuraho temple, the Sun temple in Konark, the Dilwara Jain temple constructed in Mount Abu, and Gandhariya temple. This all the temples, the Gandhariya temple at Madhya Pradesh are illustrious example of their architecture. So Sun temple at Konark, it is present in Odisha. Okay, Khajuraho temple, it is present in that Madhya Pradesh. Then Dilwara temple present in Madhya Pradesh, and Gandhariya temple, it is also present in Madhya Pradesh. So these are the example of the architecture of the Rajput. Now I will show that Khajuraho temple. So this Khajuraho temple built between the period of 950 AD to 1050 AD. Okay, who built this temple? The Khajuraho temple. The Khajuraho temple was built by the Chandalas dynasty. Chandala dynasty. Where it is present? It is present in that Madhya Pradesh. The Khajuraho in
Bundelkhand has 30 temples. Khajurahoல எவ்வளோ temples இருக்குது? 30 temples இருக்குது. The Shikaras of Khajuraho temples are most elegant. ரொம்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சிகரங்கள் எவ்வளோ எலகண்ட் மீன்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ். அந்த டெம்பிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோபுரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The interior and the exterior and the interior parts of the temples are adorned with very fine sculptures. ஸோ அந்த டெம்பிள்ஸ்க்கு உள்ளேயும் வெளியும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிற்பங்களை செதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, these temples are dedicated to Jain Tirthankaras and Hindu deities like Shiva and Vishnu. ஸோ இந்த 30 temples நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த 30 temples எப்படி டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா Tirthankaras, 24 Tirthankaras is there, no? So one of the Tirthankara is Vartamana Mahavira. We are celebrating the Mahavir Jayanti, no? So for the Jain people, Jain Tirthankaras, for the Jain Tirthankaras, this one dedicated. And not only that, the Hindu deities like Shiva and Vishnu. This Khajuraho temple dedicated to the Hindu deities like Shiva and Vishnu. Are you clear now? Next, we are going to see about the ocean. There are 16 Hindu and Jain temples at Ocean. Ocean என்ற பிளேஸில் மொத்தம் 16 Hindu temples, Hindu Jain temples இருக்குது. Where this ocean place present? Ocean place எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 32 miles away from the ஜோத்பூர். ராஜஸ்தானில் ஜோத்பூர் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஜோத்பூர்லேருந்து 32 மைல்ஸ் தாண்டினதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஓஷியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸில் தான் இந்த 16 இந்து அண்ட் ஜெயின் டெம்பிள்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த அந்த பேலஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. உதயபூர் லேக் பேலஸ், ஜெய்ப்பூர் அம்பர் ஃபோர்ட் அண்ட் குவாலியர் பேலஸ். ஹவு திஸ் பேலஸ் இஸ் தேர் யூ வாண்ட் டு see for the protection purpose how they build the palace. It's a domestic architecture of the Rajputs. Okay, next we are going to see about that. The Jain temple at Mount Abu has a white marble hall and a central dome, 11 concentric rings and richly carved vaulted ceiling and pillars. Jain temple. Next நம்ம பார்க்க போகிறது Jain temple, Dilwara temple present in that Mount Abu in Madhya Pradesh. ஸோ அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மார்பிளில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய மேலே பார்த்தீங்கன்னா 11 கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் வச்சு ரிங்ஸ் வச்சு அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய சீலிங் பில்லர்ஸ்லாம் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக காவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா டோம் ஷேப். வால்டட் மீன்ஸ் டோம்னா இந்த ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும், சரிங்களா? இந்த டோம் ஷேப் இந்த மாதிரி அவங்க மேலே பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டெம்பிள் அட் ஓஷியன் present in the Jodhpur. So next one information about that Raksha Bandhan. The Raksha Bandhan tradition is attributed to the Rajputs. Raksha means protection, Bandhan means to tie. It's a festival that celebrated brotherhood and love. It is believed that if a woman ties a rakhi around the wrists of the male members, it means they are treating them like a brothers. Such men are placed under an obligation to protect them. ஸோ ரக்ஷாபந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜ்புட்ஸ் தான் செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ரக்ஷா மீன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன், பந்தன்னா கட்டுறது. ஸோ ரக்ஷாபந்தன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு த்ரெட் எடுத்து மேலுடைய ரெஸ்ட்டுனா மணிக்கட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ ரெஸ்ட்டில் டை பண்ணுவாங்க. எதுக்காக டை பண்ணுறாங்க? The woman ties the rakhi around the wrist of the male members.
ஸோ இந்த டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த உமன் என்ன நினைக்கிறாங்க, அந்த மேலே பிரதர்ஸாக நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ அந்த மென் என்ன பண்ணணும், தே வாண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தியர் சிஸ்டர்ஸ்னு. ஸோ அந்த சிஸ்டர்ஸ் அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பேண்டை டைப் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? இப்போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். டு யூ நோ ரவீந்திரநாத் தாகூர்? who written the national anthem? ரவீந்திரநாத் தாகூர். அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரக்ஷாபந்தன் ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணார். எப்போனா 1905 இட்ஸ் எ மாஸ் ஃபெஸ்டிவல். இட் ஸ்டார்டட் அ மாஸ் ரக்ஷாபந்தன் ஃபெஸ்டிவல் டியூரிங் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால். ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் ரூல் பண்ணப்போ 1905 பெங்காலை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க. பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால், வங்க பிரிவினைன்னு சொல்லுவாங்க. ஹிந்துஸ் தனியாகவும் முஸ்லீம் தனியாகவும் பிரிச்சுட்டாங்க. அதை எப்படியாச்சும் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணார்னா, ரக்ஷாபந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாஸ் ஃபெஸ்டிவலை நடத்தினார். அப்போது women to tie a rakhi on men from the other community and make them their brothers. பாருங்கள், ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் உமன் அவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ராக்கியை டைப் பண்ணணும், அதர் கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மேலுக்கு அதை டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எதனால், எதுக்காக இதை சொல்கிறாரு, அந்த ஹிந்துஸையும் முஸ்லீமையும் பிரித்து வச்சாங்க இல்லையா பிரிட்டிஷர்ஸ், அதை எப்படியாச்சும் ஸ்டாப் பண்ணணும், அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதை பண்ணார். த எக்ஸசைஸ் வாஸ் டிசைன் டு கவுண்டர் த பிரிட்டிஷ் எஃபர்ட்ஸ் டு கிரியேட் எ டிவைட் பிட்வீன் த ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம். ஹிந்துவையும் முஸ்லீமையும் பிரிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ரவீந்திரநாத் தாகூர் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் 1911 என்ன பண்ணாங்க, கேன்சலேஷன் ஆஃப் பெங்கால் பார்ட்டிஷனை பிரிட்டிஷர் கொண்டு வந்தாங்க. 1905 பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால், 1911 கேன்சலேஷன் ஆஃப் பெங்கால் பார்ட்டிஷன் அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க. கேன்சல் பண்ணாமல் ஒன்று என்ன பண்ணாங்க, ரீயூனைட் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாலாஸ் டு கல்ச்சர். ஸோ பாலாஸ் அவங்களுடைய கல்ச்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ த பாலாஸ் வேர் adherents of the Mahayana school of Buddhism. Adherents means followers. The Palas were the follower of the Buddhism religion. So Buddhism divided into two, Hinayana, Mahayana. So Hinayana and Mahayana இருக்கும். Hinayana வந்து கடவுள், அதாவது உருவம் இல்லாத வழிபடுறவங்க. ஆனால் மஹேனான்றவங்க புத்தா வந்து காடாக நினச்சி ப்ரே பண்ணுவாங்க. அவங்க புத்தாவுடைய இமேஜஸ் ஸ்டாச்சு எல்லாம் வச்சு பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஐடல் ஒர்க்ஷிப். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? லாஸ்ட் கிளாஸில் ஹினேனா மஹேனாலாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் 6th ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மஹேனாவை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க தான் இந்த பாலாஸ். ஸோ they were the generous patrons of the Buddhist temples and the famous University of. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, பேட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் ஆதரிக்கவங்க, மெயின்டைன் த புத்திஸ்ட் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் ஃபேமஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப். வாட் ஆர் த யூனிவர்சிட்டிஸ் வில் நோ? த நலந்தா அண்ட் விக்ரமசிலா யூனிவர்சிட்டி ஆன் த பீரியட், த ராஜ்புட் பீரியட். These are the universities maintained by the Palas. It was through their missionaries that Buddhism was established in Tibet. Through the missionaries, who were known as the missionaries? The person who can spread the religion, they were known as the missionaries. This Buddhism missionaries, they spread their Buddhism religion to Tibet also. The celebrated Buddhist monk Adisa 981 to 1054, who reformed the Tibetan Buddhism, was the president of Vikramasila monastery. விக்ரமசீலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூனிவர்சிட்டியுடைய பிரசிடெண்ட்டாக ஒருத்தர் இருந்தார். ஹூஸ் தட் பர்சன்? ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் புத்திஸ்ட் மோங்க், த ரிஃபார்மர் ஆஃப் த திபேத்தியன் புத்திசம். திபேட்டில் புத்திசம் ரிலிஜனை ரெஃபார்ம் பண்ணவர், சீர்திருத்தம் பண்ணவர் தான் இந்த அதிசான்னு சொல்லக்கூடியவர். அதிசா எப்போ பிறந்தார்னா 981, he was died on 1054. அவர் தான் இந்த விக்ரமசீலா மொனாஸ்ட்ரியுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
The Pala also maintained the cordial relations with the Hindu and Buddhist state of the Islanders of Sumatra and Java. So, between the Sumatra and Java, these are the places the Palas maintained the cordial, a very efficient relation. Hindu, Buddhist ஸ்டேட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சுமத்ரா ஜாவா அப்படின்ற பிளேஸில் பாலாஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷனை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்டர் பாலா பேட்ரனேஜ் அ டிஸ்டிங் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் arose called the Pala art or Eastern Indian art. Pala artistic skill flourished in present day states of Bihar and West Bengal and also in present day Bangladesh. It was chiefly represented by bronze sculptures, palm leaf paintings celebrating the Buddha and other divinities. So Pala also had a very efficient artistic skill that is known as the Pala art or Eastern Indian art. This artistic style where we can see at Bihar, Bengal, West Bengal and also the Bangladesh. So this all the art, how we can see that this all the one represented by the bronze sculptures and palm leaf painting. bronzeல நிறைய sculptures பண்ணியிருக்காங்க, palm leafல paintings பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்படி யாருக்கு வந்து டெடிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா, புத்தா அதர் டிவைனிட்டிஸ். ஸோ புத்தா டிபெண்ட் பண்ணி அதர் ரிலீஜியனை டிபெண்ட் பண்ணி இவங்க நிறைய பிரான்ஸ் ஸ்கல்ப்சர்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க, பாம் லீஃப் பெயிண்டிங்கை பண்ணியிருக்காங்க. யார்? பாலாஸ். The Pala bronze sculptures from this area played an important part in the spread of Indian culture in Southeast Asia. So in the Palas bronze sculptures played a very important role. Through that only they are spread the religion, spread the Hindu culture to the Southeast Asia. Southern Eastern சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏஷியாவுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த இந்தியன் கல்ச்சரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரான்ஸ் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் மூலயமா. சரிங்களா? இப்போ நம்ம டுடே வாட் வி லேர்ன் அபவுட் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த பாலாஸ் டு த கல்ச்சர். ஓகே, next class we can see about the advent of the Europeans. Advent of the Islam. Advent of the Islam, how the Islam religions spread in India. We can see in that next class. Thank you so much.